हेलो बच्चों किवें हो तुसीं सारे ठीक हो ना बेटे। मैं थोड़ी रेनू मैम ते मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ बेटे अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल दे यूट्यूब चैनल देव समाज स्मार्ट स्कूल ते। बेटे थोनों पता ही है कि अपनियां जिहड़ियां 5 ईयर प्लान वाली सीरीज़ जिहड़ी है वो फिनिश हो चुकी है। अपना उहदे ते 5 वीडियोज़ जिहड़ियां ने उस टॉपिक ते अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसी उन्हां वीडियोज़ नूं नहीं देखिया बेटे या कोई टॉपिक तुहाडा स्किप कर गया तो तुसी उन्हां वीडियोज़ नूं वॉच करिया जे। ते हुण गल आउंदी आ कि अज आपां की करन जा रहे हां, अपना अज दा टॉपिक की आ। हुण आपां बेटे जो भी टॉपिक स्टार्ट करन लगे हां वो अपनियां करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया दियां ने। करंट प्रॉब्लम्स मैंने जो हुण प्रॉब्लम चल रही ने उन्हां विच्चों जो आपां टॉपिक अज करना है बेटे वो हैगा पावर्टी यानी कि गरीबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैसन है बेटे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थोनों मैं अज करवाउण जा रही हाँ। तो डैड श्योर हैगा कि यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर फाइनल एग्जाम्स। इस करके इसनूं ध्यान नाल सुनना है, ध्यान नाल करना है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करन तो पहला एज यूजुअल जिवें मैं कहनी हुन्नी आ चैनल सबसक्राइब करता ना बेटे, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके तो मैं तुहानूं थैंक्स भी कहना सी तुसी मेरी लास्ट वीडियो जो मैं नीति आयोग वाली अपलोड की थानू चंगी लगी तो तुसी मैनू एप्रीशिएट भी किया। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस तरह ही बेटे तुसी सपोर्ट करते रहना, तो इस तरह ही एप्रीशिएट करते रहना। तो मैं ट्राई करूँगी कि थानू पूरी जोश दे नाल ते बहुत सोहना पढ़ा सकां। चलो तुसी चैनल सबसक्राइब करो तो मैं थानू कराउणी आ पावर्टी। हाँ जी बेटे तो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पावर्टी। तो हुण गल आउंदी आ कि पावर्टी या गरीबी है की चीज़ बेटे। तुसी हर तरफ देखते हो बहुत सारे लोग जिहड़े आ अपनी नीड्स नूं फुलफिल नहीं कर पाते तो तुसी आपां सोच लैंदे कि गरीब है। लेकिन गरीबी दा या पावर्टी का भी एक क्राइटेरिया हुंदा बेटे। पावर्टी की चीज़ आ एक्चुअली पावर्टी आ कि पावर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू गेट मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। की है बेटे कि पावर्टी इज़ द एन इनएबिलिटी। गरीबी जिहड़ी है ना इनएबिलिटी मैंने अयोग्यता कादी अयोग्यता बेटे टू गेट मिनिमम कंजम्पशन भी घट तो घट जिहड़ी उपभोग दी साडियां जरूरतां ने लोड़ां ने कादे लई जिउण लई सेहत लई ते योग्यता लई वो भी असीं पूरीआं ना कर पाईए। जिवें आपां आम तौर ते कहने हुन्ने आ ना कि रोटी कपड़ा ते मकान जे किसी दी नीड नहीं पूरी हुंदी तो उहनूं पुअर कहंदे आ। इत्थे उहनूं थोड़ा जिहा वाइड कीता बेटे, थोड़ा जिहा ब्रॉड मीनिंग है उहदा कि उन्हें क्या है कि लाइफ हैल्थ एंड एफिशिएंसी जिंदगी सेहत ते योग्यता इन्हां लोड़ां दी पूर्ति ना होवे घट्टो घट्ट लोड़ां दी तां असीं कहांगे कि बंदा गरीब आ, इंसान गरीब आ। हुण इहदे विच की आ जांदा लाइफ हैल्थ ते एफिशिएंसी दे विच। इहदे च कल्ला रोटी कपड़ा ते मकान नहीं आउंदा। फूड क्लोथिंग हाउस रोटी कपड़ा ते मकान तीन ये तो आउंदे ही आउंदे आ बेटे। इहदे नाल आउंदा है प्राइमरी एजुकेशन एंड हैल्थ। प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि 5वीं तक की सिक्ख्या 5th क्लास तक की एजुकेशन जिहड़ी आ ना वो भी एटलीस्ट मिलनी चाहिए है। हैल्थ हैल्थ मतलब सेहत की सुविधा मिलनी चाहिए है। थोनू पता कि किसी बंदे नूं किसी इंसान नूं फूड नहीं मिलूगा खाना नहीं मिलूगा तो नैचुरल है उसकी एफिशिएंसी कमी आऊगी, वो इल हो जाऊगा सिक हो जाऊगा हैल्थ उसकी खराब हो जाऊगी। जे उसकी हैल्थ खराब होगी तो हैल्थ नूं क्योर करन वास्ते इलाज वास्ते उहदे कोले कुछ नहीं है पैसे नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी घटती ही जाऊगी। इट मीनस तुसी ये 5 चीज़ां जिहड़ियां इनकलूड करनियां है कि जे किसी कोले फूड क्लोथिंग हाउस प्राइमरी एजुकेशन या हैल्थ विचों कुछ नहीं है तो बेटे उन्नी जिहड़ियां जरूरतां पूरियां नहीं कर पांदा इन्हां विचों तां ओह कहाऊगा पुअर ते इनू कहंदे ने पावर्टी। यानी पावर्टी की है अयोग्यता वै कादी अयोग्यता वै इन्हां लोड़ां नूं पूरा ना कर पाउण दी अयोग्यता बेटे। एक्चुअल तौर ते तुसी ये जानते हो कि जिहड़ी पॉवर्टी है ना जिवें कि मैं लिख रखिया है कि गरीबी खुद अपने आप नूं जन्म देंदी आ ते अपने आप कई गुणा वधदी जांदी है। इहदा मतलब की आ इहदा मतलब आ कि एक इंसान जिहड़ा गरीबी विच जन्म लैंदा ना बेटे तां
ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬੇਟੇ, ਵਰਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬੇਟੇ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਬੇਟੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਅਨਯੂਜੂਅਲੀ ਪੂਅਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪੂਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਅਨਯੂਜੂਅਲੀ ਪੂਅਰ, ਅਨਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਨਿੰਗ ਪੂਅਰ ਅਤੇ ਓਕੇਜਨਲੀ ਪੂਅਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਨਸੂਨ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਰਿਚ। ਬਟ ਇਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਟੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੂਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਿਕ ਪੂਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਗਰੀਬੀ। ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਿਕ ਮਤਲਬ ਚਿਰਕਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੈਗਰਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਪੂਅਰ। ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਵਰ ਪੂਅਰ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਨੈਵਰ ਪੂਅਰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪੂਅਰ, ਚਰਨਿੰਗ ਪੂਅਰ, ਨੈਵਰ ਪੂਅਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਅਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਮੈਨੇ ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੇਖ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ 4 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਪੂਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਜਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਨ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਬੇਟੇ ਐਂਡ ਵਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ? ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ US ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ੀਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ on the basis of caste, religion, states and
10 कंट्रीज़ बेटे, मतलब कोई भी जिहड़ा वै वे हो सकता, कोई भी आधार हो सकता, कोई भी बेस हो सकता कि जिस बेस ते यही डिसाइड किया जाता है कि गरीब है या नहीं है। कई बारी वो आधार कास्ट हो सकती आ, धर्म हो सकता, राज स्टेट्स हो सकते आ, कंट्रीज़ देश हो सकते आ। कई बारी आपां मैं तुहानूं लास्ट वीडियोज़ दे विच जिहड़ी अंडर डिवैलप्ड इकोनमी वालियां करवाइयां, मैं तुहानूं उहदे 'च बार बार कह रही सी ना कि जिवें कि उड़ीसा है, बिहार है, तां ये पुअर ਜਿਹੜੇ स्टेट्स है एज कंपेयर टू पंजाब और हरियाणा, राइट, कि पंजाब ते हरियाणा रादर रिच स्टेट्स हैगियां। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ US ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਪੂਅਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके, तो ये मैं थोड़ी मैं ईजीनेस लिए जिमें कि मैं कह रही थी कि मैं लिख रखी है कि इस विच दूजियां नाल कंपैरिजन करके डिसाइड किया जाता है कि वैदर दिस कंट्री इज़ पुअर और नॉट, कि ये कंट्री पुअर है या नहीं है। अंडरस्टैंड ना, तुसी आम लाइफ च भी देखिया होना बेटे कि कई बारी आपां नूं खुद नहीं महसूस हुंदा कि साडे कोले कुछ है या कुछ नहीं है, लेकिन जदों आपां अपनी लाइफ नूं किसी होर नाल कंपेयर करदे आ ना बेटे, ना उदों आपां नूं लगदा कि हाए मेरे कोले है नहीं, वो तो मेरे नालों ज़्यादा रिच है। इट मीनस ये हो गया कि वैसे तो आपां नूं नहीं सी पता कि मतलब अपने को चीज़ है या नहीं है, लेकिन वैन वी कंपेयर आवर सेल्स विद अदर दैन वी थिंक दैट वी डोंट हैव दिस थिंग, राइट। इट मीनस कंपैरिजन जिहड़ा ना वो शो करता है कि यही कंट्री पुअर है या नहीं है। तुहानूं समझ आई ना, तो इकनॉमिक्स के नाल नाल लाइफ लैसनस भी चलते हैं अपने, ठीक है ना। ओके ओके, तो फिर तुसीं चैनल सबसक्राइब करता होया ना बेटे। ओके ओके, गुड गुड। तो सारिया वीडियोज़ जिहड़ियां ने ना इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट विच देखते रहा करो। जो भी तुहानूं कोई टॉपिक की प्रॉब्लम आवे तो प्लेलिस्ट है ना। ओके, तो चलो फिर एब्सोल्यूट जिहड़ी पावर्टी हैगी है वो करन तो पहला आपां रिलेटिव पावर्टी की एक एग्जाम्पल भी करते हैं भी इहदे विच UNO दी, UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO दी एक रिपोर्ट मुताबिक वो कंट्रीज़ पुअर कंसीडर कीतियां जाणगियां जिन्हां दी पर ईयर जिहड़ी इनकम है ना वो $450 प्रति व्यक्ति हैगी आमदन, ठीक है। मतलब एक क्राइटेरिया रखता उन्होंने बई जेकर इस तो घट किसी दी कंट्री दे विच किसी इंसान दी इनकम है तो दोज विल बी कंसीडर्ड एज पुअर। बट इन इंडिया जिहड़ी पावर्टी डिसाइड की जाती है कि वैदर वी आर पुअर और नॉट पुअर, तो वो बेटे कादे ते डिपेंड करती है अपनी, वो डिपेंड करती है अपनी एब्सोल्यूट पावर्टी ते। तो तुसी याद रखना है इंडिया विच पावर्टी डिसाइड करन दा या ये देखण दा कि पुअर कोई है या नहीं है, तो उहदे लई की किहड़ा क्राइटेरिया बेटे, एब्सोल्यूट पावर्टी मतलब कि निरपेख गरीबी। निरपेख गरीबी का की मतलब हुंदा, हुण तुसी सापेख नूं अपने माइंड च रखोगे तो फिर निरपेख समझ आ जूगी। रिलेटिव च याद रखोगे कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट दे विच बेटे कंपैरिजन नहीं किया जाता, ठीक है। कंपैरिजन नहीं किया जाता, इहदे विच की देखा जाता, आपदियां इकनॉमिक कंडीशनस देखिया जांदियां, बस आपदी आर्थिक हालत देखी जाती है कि इट डिपेंड्स प्योरली ऑन द इकनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड दैट्स ऑल, कि ये सिर्फ उस कंट्री की ही कंडीशन को देखा जाता है बेटे भी वो कंट्री दे विच की है, ठीक है। तो इंडिया दे विच ना जो तुसी पावर्टी दे बारे गल करते हो तो निरपेख गरीबी की ही गल करते हो दरअसल। तो इंडिया दे विच गरीबी का अनुमान लाने लई, गैस लाने लई बेटे एक वर्ड तुसी याद रखना है, वो है पावर्टी लाइन बारे। ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ दे विच मैं गल कीती सी, लेकिन बहुत डिटेल नहीं दसी सी, अज मैं तुहानूं डिटेल च दसदी हाँ। पावर्टी लाइन की धारणा का प्रयोग किया जाता है बेटे। हुण गल आउंदी है कि पावर्टी लाइन की चीज़ है, कि कोई लाइन है जिहड़ी खिंची हुई है इंडिया की इकॉनमी दे विच? नहीं बेटे, लाइन नहीं है, तुसीं इहनूं देख नहीं सकते। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन बेटे, ये बस एक काल्पनिक जी रेखा है, जिवें एक सोसाइटी नूं कह लो या एक इकॉनमी नूं कहो तुसीं इत्थे, क्योंकि इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल कर रहे हैं ना आपां, तां एक
ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਬਟ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। दरअसल पावर्टी लाइन कुछ लाइन नहीं है, लेकिन ये शो कर दिया कि प्रति व्यक्ति मासिक खर्चा यानी मंथली एक्सपेंसिज ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਿਊਨਤਮ ਮੈਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੇਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਲੋੜਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਨਿਊਨਤਮ ਲੋੜਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਮੰਥਲੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1000 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਬਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2004-05 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰ ਮੰਥ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਉਪਭੋਗ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ 816 ਰੁਪੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 2004-05 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 4-5 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਥਲੀ 816 ਰੁਪਏ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ 33 ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਐਟਲੀਸਟ 33%, ਤਾਂ ਇੱਕ 33 ਕੱਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੀ 816, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ 1000, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2150 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਓਕੇ। ਤਾਂ 2011-12 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੈਂਸਿਸ ਮਤਲਬ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
21.9% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 816 ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 816 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਮ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 816 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਅਬਵ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਨ ਪੂਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਏ ਨਾਨ ਪੂਅਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ। ਨਾਓ we will discuss causes of poverty ਬੇਟੇ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਕੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ, ਬਾਏ।